अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्व का प्रकाशक सत चित आनंद सच्चिदानंद। एक ओंकार उच्चारण मात्र से रक्षा करने वाला प्रभु परमात्मा नामना वाला है। जिहड़ा उसके नाम की कमाई कर लैंदा है, मेरा वैगुरु फिर उसकी रक्षा करता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के ये पावन शब्द प्रारंभता दे विच वस्तु निर्देशक मंगलाचरण है। मंगलाचरण निर्विघ्नता के वास्ते अरदास रूप दे विच हुंदा है। मंगल का अर्थ हुंदा खुशी। मंगलाचरण गुरु के चरणों की खुशी नूं प्राप्त करना। मंगलाचरण मंगल का अर्थ हुंदा है खुशी। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु के चरणों की खुशी नूं प्राप्त करना, इसनूं मंगलाचरण आखते हैं। धन गुरु महाराज जी का पावन शब्द मारू राग के अंदर ये दो पौड़ियां वाले शब्द ने। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म है। ओंकार सर्व का प्रकाशक है, सत चित आनंद है। सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। ये उसके गुण ने, उसदियां वडियाइयां हैं। मारू महला नावा। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का मारू राग के अंदर ये पावन शब्द हैं। इत्थे तीन शब्द ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के, ते तीनों शब्द ने जिहड़े ये दो पौड़ियां दे हैं जी। हर को नाम सदा सुखदाई। जिस वक्त धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी सच्चे सतगुरु पटना साहब गए सन, उत्थे अजे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अवतार नहीं सी होया। संतां नूं उपदेश ज्ञान दे के धन गुरु जी असम वाले पासे जदों रवाना होने लगे सन ते संगतां ने बेनती की, सच्चे सतगुरु जी आप जी के दर्शनां दे नाल सानूं बड़े सुख प्राप्त होए ने। किरपा करो कोई इस तरह की दात दिओ कि सानूं इस तरह सुख बनिया रहे। जदों संगतां धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी सच्चे सतगुरु की शरण दे विच जुड़दियां, संगतां दे अंदर तपदे हिरदे सन जिहड़े वो ठंडे ठार हो जांदे। गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु की किरपा रहमत संगतां दे उत्ते बनी रहिंदी। किसी दे अंदर ईर्खा द्वेष बुराई ना होने करके सारे सुख दे विच हो गए सन। गुरु महाराज जी का विछोड़ा सी संगतां तो असहाय सी, सहारिया नहीं सी जांदा। इस करके संगतां ने बेनती की, सच्चे सतगुरु जीओ किरपा करो ये आनंद सदीवी इस तरह ही बनया रहे। जिवें आप जी की शरण दे विच रह के आनंद है, इस तरह ही ये आनंद ते सुकून बनया रहे। उस वक्त धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी सच्चे सतगुरु ने संगतां नूं आखिया, तुसीं वाहिगुरू दा जाप करो, इस दे नाल आप जी नूं इस तरह ही सुख बनया रहेगा, इस तरह ही सुकून बनया रहेगा। हर को नाम सदा सुखदाई। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी सच्चे सतगुरु कृपा करते ने। हरि अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम है भाई, ये सदा ही सुख देने वाला है। सुखदाई, सुखदाई का अर्थ होता है सुख देने वाला, जिस तो सुख की प्राप्ति होती होवे। हरि परमात्मा का नाम सारियां नूं सुख देने वाला है, ते सानू भी वाहिगुरू का नाम ही जिहड़ा ये जपना चाहिए है। गुरमुख प्यारिओ, हुण फिर समा बड़ा वधिया आ रहा है, बड़ा योग आ रहा है। समा हौली हौली गर्मी ने घट जाना है ते समय जिहड़ा अनुकूल हो जाना है। मक्खी मच्छर जिहड़ा इन्हें भी घट जाना है। अमृत वेला संभालिए, अमृत वेला संभालते हुए अमृत वेले उठिए,
ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚਿੰਤ ਤੇ ਨਿਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਜਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਢੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਯਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕਉ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਦਰਿਓ, ਗਣ ਕਾਹੂ ਗਤ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਅਜਾਮਲ, ਇਹ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾਵਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰਨੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਤਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਣਕਾ ਹੋ ਗਤ ਪਾਈ, ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਗਣਕਾ ਦਾ। ਇਹ ਗਣਕਾ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਪੁਰੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗਣਕਾ ਹੋਈ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗਣਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਧੂ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵਾ, ਗਣਕਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚ ਲਈਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਤੋਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗਣਕਾ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਣਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿੰਗਲਾ। ਦੂਜੀ ਗਣਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗਣਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ। ਵੇਖ ਲੋ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਣਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਗਤ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਹਿ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਲੀ ਪੰਚ ਆਲੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 5 ਪਤੀ ਸਨ। 5 ਪਾਂਡੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੰਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ। ਕੈਰਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵਸਤਰਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਕੋ ਦੁਖ ਹਰਿਓ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਵਡਾਈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਵਡਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਪੈਜ ਵਡਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਵਡਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਹ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਗਾਇਓ, ਤਾਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਗਾਇਓ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ, ਗਹੀ ਆਨ ਸਰਨਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਆਣ ਸਰਨਾਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਆਪੇ ਆਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋਰੀ ਮਾਈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 2-2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਦਿਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਚੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ, ਹੇ ਲਕਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਵਿਖਿਆ ਸਿਓ ਖੋਇਓ, ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਮੇ ਕਨਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਨ ਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਖੋਇਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਖੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਨਾਹਿ ਕਨਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਹਾਉ ਕਾਲ ਫਾਂਸ, ਜਬ ਕਰ ਮਹਿ ਮੇਲੀ, ਤਹਿ ਸਦ ਸਭ ਵਿਸਰਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਫਾਸ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ। ਕਾਲ ਫਾਸ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਰਮ ਹੈ ਮੇਲੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸੁੱਧ ਸਭ ਵਿਸਰਾਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਬੇਸੋਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਸੋਝੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈਏ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੰਕਟ ਜਾਵੈ, ਜੋ ਆਪ ਹੋਤ ਸਹਾਈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਮਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜਾ ਸੰਕਟ ਮਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹ ਅਬ ਹੋਤ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨੀ, ਸਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਧਰ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਜੋ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਛਿਨਮੇ ਭਈ ਪਰਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨ, ਹਰਿ ਜਸ ਕਹੁ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਜਸ ਕਬੂ ਨਾ ਗਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਾਸ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ, ਭਾਈ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹੀਂ ਕਨਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਖ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਹੀਂ ਕਨਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਪਾਸ ਜਬ ਗਰਮ ਹੈ ਮੇਲੀ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁੱਧ ਸਭ ਬਸਰਾਈ, ਉਦੋਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਚੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜਾ ਸੰਕਟ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਕੌਣ। ਉਹ ਅਬ ਹੋਤ ਸਹਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛਿਨਮੇ ਭਈ ਪਰਾਈ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ ਏ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਭਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ
ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਸ ਕਬੂ ਨਾ ਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਤੋਂ ਨਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਨ ਹਰ ਜਸ ਕਬੂ ਨਾ ਗਾਈ। ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਤੇ ਆਗਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਲਟ ਕੇ ਮਾਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਦ ਜਨਮ ਸਿਰਾਇਓ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਓ। ਮਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਦ ਜਨਮ ਸਰਾਇਓ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਰਾਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਸਿਰਾਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਿਰ ਆਇਓ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਦ ਜਨਮ ਸਰਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ, ਵੇਦ ਕੂਟ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗਿਓ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜਮ ਕੋ ਦੰਡ ਕਰਿਓ ਸਿਰ ਉਪਰ, ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ
ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਦਾ ਡੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਭਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਅਬ ਕੈ ਪਛਤਾਏ, ਛੂਟਤ ਨਾਹਿ ਭਾਗਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸੁਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਨਾ, ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪਾਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ ਘੜੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਘਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਭਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਮਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਬ ਸੋਵਤ ਤੈ ਜਾਗਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗੇਗਾ। ਕਹਾ ਹੋਤ ਅਬ ਕੇ ਪਛਤਾਏ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਛੂਟਤ ਨਾਹੀ ਭਾਗਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਛਡਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜੀ ਘਟ ਮਹਿ, ਜਬ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਚਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜੀ ਘਟ ਮੈਂ, ਜਬ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜੀ ਘਟ में जब गुरचरणन अनुरागियो, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਲ ਸੁਫਲ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੁਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਮਹਿ ਭਾਗਿਓ। ਭਾਗਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕ ਜਾਣਾ, ਪੱਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੁਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਮੈਂ ਭਾਗਿਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਕੱਲਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਫਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਜਨਮ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਸੀ ਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਰ।